بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. ٹھیک ہے، تو آج کا ہم لوگ یہ سیکنڈ سیشن شروع کرتے ہیں. اور جیسے بتا رہے تھے آپ کو، یہ بہت امپورٹنٹ ہے علامات کو جان کے رکھنا، کیونکہ جب قرآن سوال پیدا ہو سکتا ہے نا کہ یہ علامات کو جان کے کیا فائدہ ہے. یہ آپ کو ہیلپ کرے گا قرآن پڑھنے میں، میننگ نکالنے میں، قرآن سے سمجھنے میں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، کوئی چیز منسوب کیسے ہوتا ہے پہچانیں کہ ہر لفظ منسوب جو فتح پر نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے قرآن کی مشہور ایک آیت ہے، ایسا ہے کہ بہت ساری آیتیں منی اس طرح کا یہ گرامیٹیکل والا ہے. سورہ احزاب کی آیت ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، یہ جاری ہے. کوئی پوچھ سکتا ہے انا آیا، انا منسوب کر دیتا ہے. پتہ آپ کو انا کیا کرتا ہے؟ منسوب کر دیتا ہے. تو ان المسلمین منسوب ہے کیوں؟ کیونکہ انا کے بعد آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ان المسلمین والمسلمات، تو یہ مسلمین انا کا اسم ہے. انا حرف تاکید، حرف نصب ہے، تاکید کرنے والا، منسوب کرنے والا حرف ہے. مسلمینہ کیا ہے؟ پھر اسم انا. المسلمینہ کیا ہے؟ اسم انا. اور یہ سب کیا ہے؟ مسلمات. یہ سب انا کا، یہ سب مسلمینہ کا کیا ہے؟ معطوف ہے. یہ سب معطوف ہے، جیسے معطوف ابھی کر رہے تھے نا، یہ سب معطوف ہے، یعنی سب منسوب ہوگا. مسلمینہ کو فالو کرے گا سب. واو کے بعد آ رہا ہے، مسلمینہ منصوبہ تو مسلمات فالو کرے گا مسلمینہ کو. یہ بھی منصوب ہو، یہ بھی منصوب ہوگا، سب منصوب ہے، سب منصوب ہے لائن سے. واو سب کو منصوب بنا دے رہا ہے. واو سب کو کیا بنا دے رہا ہے؟ منصوب بنا دے رہا ہے. ٹھیک ہے، واو سب کو منصوب بنا دے رہا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، تو یہ آپ سمجھ رہے ہوں گے. تو واو سب کو منصوب بناتے رہے. ان المسلمین، مسلمین یہاں پہ منصوب ہے. منصوب کی علامت کیا ہے؟ المسلمین میں منصوب کی علامت کیا ہے؟ ان المسلمین. کیا ہے منصوب کی علامت؟ مسلمین منصوب ہے تو علامت کیا ہے یا منصوب؟ یا ہے. بہت اچھا، ٹھیک ہے، یہ یا منصوب کی علامت ہے. اگر انا نہیں ہوتا تو کیسے پڑھتے المسلمین کو؟ انا ہٹا دیتے تو کیسے پڑھا جاتا ہے یہ لفظ المسلمین؟ مسلمون. مسلمون. صحیح، بارک اللہ فیک، صحیح. تو یہ منصوب ہے. ٹھیک ہے، منصوب ہو گیا. اور سیم، اچھا تو یہ فالو کر رہا ہے، والمسلمات فالو کر رہا ہے، تو المسلماتی بھی منصوب ہوگا، معطوف ہے نا. اب اس میں منصوب کی علامت کیا ہے؟ مسلماتی میں منصوب کی علامت کیا ہے؟ مسلمان عورتیں. کیا ہے منصوب کی علامت؟ آتی. مسلمات. یہ جو کسرہ ہے یہ منصوب یا نصب کی علامت ہے. ٹھیک ہے، یہ کسرہ ہے جو کہ منصوب یا نصب کی علامت ہے. اگر یہ مرفوع پڑھا جاتا، انا نہیں ہوتا تو یہ نارمل پڑھا جاتا المسلمات. باقی تو یہ سب آپ دیکھ رہے ہیں، سب کا سب یہاں پہ کیا ہے؟ یہ ویسے ہی منصوب ہے، سب منصوب ہے یہاں پہ. المؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات. ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ تو امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا. تو ایک ہی آیت میں ہم دیکھ رہے ہیں مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، ہے نا، چالو ہے. اس میں کوئی سوال کر سکتے؟ یہ گرامر سے ہٹ کر کے ہے کہ مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں. تو مسلمان یا مسلم اور مومن میں کیا کوئی فرق ہے؟ یہ عقیدے کے سوالات میں سے. ٹھیک ہے، ابھی پوچھ رہے نہیں سوال آپ سے، بس آپ کو یہ جواب دینے کا ابھی محل نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ سوال آپ سے ہے، یا آپ گھر میں آپ اپنے ٹائم نکال کے جواب ڈھونڈ لیجیے گا، پتہ ہوگا آپ لوگوں کو. مسلمان بھی الفاظ اس آیت میں، اور مومن بھی الفاظ. تو کیا مسلمان اور مومن میں فرق ہے نا؟ سوال پیدا ہوتا ہے مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے، کیا فرق ہے؟ یہ آپ گھر میں آپ تحقیق کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، خیر ہم لوگ واپس آتے ہیں. جو مین یہاں چل رہا تھا ہمارا، اس کو کھولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم لوگ کہاں تک کر لیے تھے؟ یہ پورا کر لیے تھے. ٹھیک ہے، ایک منٹ، تھوڑا چھپا دیتے ہیں تاکہ انٹرسٹنگ ہو جائے. اچھا، تو یہ ہم لوگ پورا کر لیے تھے نا، آخا ہوا. اچھا، تو یہ مرفوع پارٹ اور منصوب پارٹ ہو گیا. اب مجرور
دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اب مجرور دیکھتے ہیں. تو یہ ہم لوگ جا رأیت، ٹھیک ہے. اچھا جا اور رأیت، اس کو نا کون سے کالم میں لایا گیا؟ عامل. یہ بتایا جا رہا ہے یہ عامل ہے. جا کیا عامل ہے، رأیت کیا ہے، یہ عامل ہے. کیوں عامل کا عامل؟ عامل عربی میں اس لفظ کو کہتے ہیں، عامل عربی میں اس ورڈ کو کہتے ہیں جس کا ایفیکٹ ہوتا ہے دوسرے ورڈ پر. عامل عربی میں اس ورڈ کو کہتے ہیں، اس لفظ کو کہتے ہیں جس کا آنے والے ورڈ پر یا کوئی اور ورڈ پر جس کا ایفیکٹ اثرات ہوتا ہے. تو یہاں پہ جا تھا، جا فعل ہے اور فعل کو عامل، جا کو عامل کہا گیا ہے. تو عامل ہے کس اعتبار سے عامل کہا گیا؟ کیونکہ جا فعل ہے تو جا کا فاعل آئے گا. ٹھیک ہے. تو جا کا عمل ہے، جا کا ایک عمل کیا ہوگا کہ فاعل کو مرفوع کر دیتا ہے، یا جا کا فاعل جو ہے وہ مرفوع آتا ہے. تو اس اعتبار سے جا کو کیا کہا گیا رہا ہے؟ جا عامل ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ کیونکہ جا کا فعل مرفوع آنا چاہیے. جہاں ایک عمل کر رہا ہے، کیا عمل کرتا ہے کہ اپنے فاعل کو مرفوع بنا دیتا ہے، یا اپنے کنڈیشن باندھتا ہے کہ میرا فاعل جو ہے، فعل کا فاعل مرفوع آنا چاہیے. تو رأیتو کو بھی یہاں پہ کیا عامل بتایا گیا ہے. خاص کر کے رأی جو فعل ہے وہ عامل ہے رأیتو. ٹھیک ہے. تو رأیتو کا عامل کیوں بتایا گیا؟ کیونکہ رأیتو کا بھی ایک عمل ہو رہا ہے. رأی میں دیکھا، کس کو دیکھا؟ تو رأی کا آبجیکٹ آتا ہے، رأیتو میں جو فعل اس کا آبجیکٹ آتا ہے الابنا. ٹھیک ہے. تو رأی تو کا عمل کیا ہو رہا ہے؟ کیوں عامل کہا گیا اس کو؟ کیونکہ کس کو دیکھا. ٹھیک ہے. تو رأی یا جو بھی فعل ہے تو اس کا مطلب جو مفعول ہوتا ہے، رأی نے شرط، رأی تو یا کوئی بھی عربی کا فعل جو ہے شرط باندھتا ہے کہ مفعول بھی جو آئے گا وہ منصوب آئے گا. ٹھیک ہے. تو رأی تو کو اس لیے عامل کہا گیا ہے کیونکہ رأی تو کا جو مفعول بھی آئے گا اس نے شرط باندھا ہے. عربی کا ہر فعل کا یہ شرط ہوتا ہے کہ میرا جو مفعول آئے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ منصوب آنا چاہیے. اس اعتبار سے کہہ رہے ہیں جا عامل ہے کیونکہ اپنے فاعل کو مرفوع کر دیتا ہے. رائے تو عامل ہے کیوں؟ کیونکہ اپنے مفعول بھی کو کیا کرتا ہے؟ وہ منصوب کرتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے کیوں اس کو عامل وغیرہ کہا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے. کلیئر ہے نا کیوں اس کو عامل کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا. تو سلمت علی، تیسرا کہا رہا ہے سلمت علی، یہ لام پہ شدہ تجدید شدہ ہے. سلمت میں نے سلام کیا. سلم تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں نے سلام کیا. سلم یہ ایڈوانسڈ فعل ہے، مزید فی فعل ابھی ہم لوگ کیے نہیں، انشاءاللہ کریں گے آگے. ٹھیک ہے. اس کے اوپر ایک مسلسل ایک کورس کریں گے ہم لوگ. بک 3 کا یہ چیپٹر کرنے کے بعد یا اس کا کچھ ٹکڑا کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ مسلسل کچھ دن تک یا کچھ مہینے تک، ایک مہینہ سمجھ لیجیے یا اس سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اس سے کم یا زیادہ ہی ہوگا، ایک فعل صرف کے اوپر کورس کریں گے، علم صرف. اور پھر وہ کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ آگے بک 2 اس بک 3 کا لیسن 2 3 4 آگے پھر ہم لوگ سفر طے کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. خیر جلد ہم لوگ کرنے والے ہیں. سلم تو سلام کیا، علی میں نے سلام کیا، جو جس کو سلام کیا جا رہا ہے، جس کو سلام کیا جاتا ہے وہ سلم تو فعل کے بعد ایک علی آئے گا، علی کے بعد ہوگا، علی کے بعد جو ورڈ ہوگا اس پہ سلام کیا جا رہا ہے. سلم تو علی میں نے سلام کیا، میں نے سلام کیا کسی پر. اردو میں ایسا تو نہیں کہتے میں نے سلام کیا اس پر، نہیں، میں نے سلام کیا اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن عربی میں علی آتا ہے، اردو میں کو کہیں گے. ٹھیک ہے. اور اردو میں عربی میں علی آتا ہے، علی جس پر سلام کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم کہتے ہیں ایسے بھی. ٹھیک ہے. یہ سلم تو فعل ہے تو علی. تو میں نے سلام کیا، سلم تو علی میں نے کس کو سلام کیا؟ علی. اب دیکھیے کیا ورڈ آ رہا ہے؟ الابنا. ٹھیک ہے. الابنا بیٹوں کو سلام کیا، میں نے بیٹوں کو سلام کیا. تو یہ ہو گیا کیا؟ الابنائی ہے نا. یہ کون سا کیٹیگری ہے؟ یہ کیٹیگری ہے کون سا ہے؟ جا جب آیا تھا تو ابناؤ پڑھا جا رہا تھا، رأی تو جب آیا تو الابنا پڑھا جا رہا تھا. ٹھیک ہے. یہ ایسا کیٹیگری ہے جس میں علامت سب کا سب کیا ہوتا ہے؟ اصلی ہوتا ہے. مرفوع میں علامت کیا ہے؟ دمہ. منصوب میں علامت کیا ہے؟ فتحہ. اور مجرور میں علامت کیا ہے؟ کسرہ. ٹھیک ہے. مجرور میں علامت کیا ہے؟ کسرہ. کسرہ. ٹھیک ہے. مجرور میں علامت کسرہ ہے. تو آپ کا ٹھیک ہے. یہ کلیئر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے یہاں پہ؟ اور یہ جو کالم یہ جو ہے یہ اصلی علامت والا ہی تو کالم ہے. ایسا اسم جو اعراب کی اصلی علامتوں کو اختیار کرتا ہے اسی پر ختم ہوتا ہے.
वही तो कैटेगरी हम लोग के हैं ना, ये किए हैं, ठीक है। तो ये क्लियर है। तो उस हिसाब से अलबनाई ये नॉर्मल इसम असली अलामत वाला इसम है, जिसमें तीनों हालत में मरफू मंसूब मजरूर में असली अलामत लेता है, तो एक मजरूर है, तो लिहाजा अबनाई क्या लिया, कसरा ले रहा है। अबनाई क्या ले रहा है, कसरा, ठीक है। अच्छा, तो वाव अब जो बाकी सबको भी मैंने सलाम किया, सलम तो अलबनाई वल बनात वल वालिदैन जो भी है, ठीक है। अब अलबना मजरूर है तो वाव कनेक्ट कर रहा है बाकी सबको, किससे, अबना से कनेक्ट कर रहा है, वाव सबको कनेक्ट कर रहा है अबना से, तो बाकी सब इसम भी क्या होगा, ये सब भी इसका मतलब क्या है, मजरूर है। तो जितना इसम आ रहा है यहाँ पे ऊपर की तरह फॉलो कर रहा है, तो ये सब भी क्या होगा, मजरूर होगा, ठीक है। ये सब भी क्या होगा, मजरूर होगा। तो ये पूरा का पूरा सब क्या है यहाँ पे, मजरूर, सब मजरूर है लाइन से, सब मजरूर है लाइन से, ठीक है। अब देखते हैं एक एक करके सबका सबका हर एक का अलामत क्या है, हर एक में मजरूर की अलामत क्या है, ये देखना है ना। सल्लम तो अलल अबना क्लियर हो गया, और क्या, अलल व वल बना, तो इसको क्या पढ़ेंगे, सल्लम तो अलल, सल्लम तो अला अलल अबनाई, और सल्लम तो वाव वल क्या होगा, सल्लम तो अलल अबनाई वल बनाती। वल बनाती, ये क्लियर है, सिंपल, ये क्लियर है, ठीक है। ये असली अलामत लेता है। जमा मुअन्नस सालिम जो है ना, सिर्फ नसब में, मंसूब में, जमा मुअन्नस सालिम सिर्फ मंसूब में कसरा लेता है, ये थोड़ा चेंज है, ये इसका ऑडिटी है, यानी कि ऑडनेस है इसका, या ठीक है ना, इसलिए ये सेकेंडरी अलामत है, लेकिन बाकी सब में मरफू में दम्मा लेता है और मजरूर में कसरा लेता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ वो सेकेंडरी फरई सिर्फ मंसूब में लेता है कसरा, और मरफू मजरूर में वो असली लेता है दम्मा, यानी कि अदम्मा और कसरा, ठीक है। तो ये नॉर्मल है, मैंने बनात बेटियों को सलाम किया, ठीक है। वल वालिदैनी, ठीक है, वल वालिदैन, और मैंने वालिदैन को सलाम किया, सल्लम तो अलल बनाई वल बनाती वल वालिदैनी, तो वालिदैनी ये क्या है यहाँ पे, ये भी मजरूर है। ये क्या मजरूर है, जाहिर सी बात, सब तो मजरूर होगा, बता ही दिए। वालिदैनी मजरूर है, लेकिन कोई कहेगा अच्छा मजरूर है वालिदैनी, मजरूर की अलामत क्या है, कसरा, क्योंकि एंड हो रहा है कसरा पे, क्या ये सही है, कहेंगे नहीं, वालिदैन मुसन्ना है, मुसन्ना में अलामत एंड पे नहीं आता, मुसन्ना में अलामत क्या होता है, नून के पहले वाले वर्ड को देखना पड़ता है, तो नून के पहले वाला वर्ड क्या है, या यही ये अलामत है मजरूर की। इसका मतलब मंसूब में भी वही अलामत था ना, रअयतु वालिदैनी, तो ये जो मुसन्ना वाला वर्ड है, अलामत क्या है, मजरूर में, मंसूब मजरूर में सेम अलामत है, मंसूब और मजरूर में अलामत क्या है, सेम, ठीक है। मुसन्ना में मंसूब में और मजरूर में अलामत सेम है, यानी कि या, ठीक है, सेम है, ठीक है, क्लियर है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। किताबानी किताबैनी किताबैनी, मुदर्रिसानी मुदर्रिसैनी मुदर्रिसैनी, ठीक है। तो ये अलामत सेम है। तो वालिदैनी यहाँ पे मजरूर की अलामत है, वालिदैनी में जो या है वो मजरूर की अलामत है, जर की अलामतुल जर वही है, अलामतुल जर या मजरूर की अलामत, ठीक है। वल अकरबीना, अल अकरबीना क्या है, जमा मुजक्कर सालिम, वाव नून वाला जमा है, ऊना साउंड वाला, तो ऊना साउंड वाला में ईना साउंड में जो आ रहा है, नून के पहले वाला जो वर्ड है वो मजरूर की अलामत है। वल अकरबीना, ये मजरूर की अलामत क्या है, या है। वल अकरा, और रिश्तेदारों को सलाम किया, वल अकरबीना, ये या मजरूर की अलामत है। अच्छा, क्लियर अब तक। ये जमा मुजक्कर सालिम में समझ में आ गया। जैसे मुसन्ना में मजरूर की अलामत क्या है, या है, और मंसूब की भी या है, तो सेम जमा मुजक्कर सालिम में भी मजरूर की अलामत, मंसूब की अलामत और मजरूर की अलामत क्या है, या है, सेम, ठीक है। लेकिन इसमें मरफू में फ़र्क है, मुसन्ना में मरफू की अलामत अलिफ है और मजरूर की अलामत क्या है, वाव है। मरफू की अलामत क्या है, जमा मुजक्कर सालिम में वाव है, मुसन्ना में अलिफ है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में अ, आ गया होगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो आपको ये दिख रहा है, ये या है यहाँ पर, या नज़र आ रहा है।
ٹھیک ہے. تو الاقربین ٹھیک ہے، یا ہے مجرور کی علامت. اچھا ابراہیم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ سلمت علی، میں نے ابراہیم کو بھی سلام کیا. و ابراہیم، ابراہیم، ابراہیم کیا پڑھیں گے اس میں؟ ابراہیم میں کیا پڑھیں؟ ابراہیم. ابراہیم، ابراہیم ہوگا صحیح، ابراہیم ہوگا. ٹھیک ہے. آپ کو پوچھے گا کیوں ابراہیمی کیوں نہیں ہوگا، یہ سوال کوئی کرے گا. سلمت علی ابراہیمی کیوں نہیں؟ سلمت علی زید، علی حامد، علی محمد، لیکن علی ابراہیم کیوں ہو رہا ہے؟ ابراہیمی کیوں ممنوع نہیں؟ من الصرف. ہاں ممنوع من الصرف کیٹیگری والا اس میں ہے، یا غیر منصرف ہے. اس میں ایسے ہی ہوتا ہے، مجرور ہوتا ہے. مجرور کی علامت کیا ہوتا ہے اس میں؟ فتح، سیکنڈری. مجرور کی علامت کیا ہے؟ سیکنڈری ہے. ٹھیک ہے. ہاں اچھا، اور اس کے بعد کیا ہے؟ وَأَخِيهِ، اور میں نے اس کے بھائی کو سلام کیا. وَأَخِي، اور اس کے بھائی کو بھی سلام کیا. اخیہ، ٹھیک ہے. اخیہ، اخیہ میں مجرور کی علامت کیا ہے؟ یہ یا ہے. جیسے مرفوع کی علامت کیا ہے؟ واو. منصوب کی علامت کیا ہے؟ الف. تو اس میں مجرور کی علامت کیا ہے؟ یہ اسماء الخمسہ والا اسم ہے. جب یہ مضاف بنتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں علامت کیا ہو جاتا ہے؟ مجرور کی علامت کیا ہے؟ یا ہے، نہ کہ کسرہ. خواہ میں جو کسرہ وہ نہیں بلکہ یا ہی مجرور کی علامت ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. تو اگر اس کو ہم لوگ ہٹا دیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کلیئر یہ سمجھ میں آ جائے گا، ہے نا؟ سمجھ میں آ رہا ہے یہ چیز ہے، یہ کلیئر آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ کون سا کس کی علامت یہاں پہ دی گئی ہے. تو امید کرتی ہے ٹیبل آپ کو ایک دم 100% سمجھ میں آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس کا جو ہے یہ بلیک اینڈ وائٹ سے آپ کو پڑھایا ہے کیونکہ اس میں زیادہ مناسب لگا رہا ہے میرے خیال سے، کیونکہ اس میں آپ سوچیں گے جو اس کا کلر والا پی ڈی ایف ہے نا، اس کا جو کلر والا پی ڈی ایف ہے وہ بھی اس سے بھی آپ کو پڑھا سکتے تھے ہم، لیکن اس میں کیا ہوگا کہ سب کچھ حرکت دیا ہوا پہلے سے، تو دماغ زیادہ لگانے کا موقع اپرچونیٹی آپ کو نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. تو آپ کو یہ کلر والے پی ڈی ایف سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، سب کچھ دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. سیم وہی چیز ہے جو آپ کو پڑھائے ہیں ابھی بلیک اینڈ وائٹ والے پی ڈی ایف سے. ٹھیک ہے. سب کچھ سیم. اس کو اگر آپ سمجھ گئے الحمد للہ آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. تو یہ سمجھ میں آ گیا کلیئر. ٹھیک ہے. تو نیکسٹ جو ہے آپ کا یہ اس کو جلدی جلدی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ جو ہے یہ تقدیری علامات، وہی ٹیبل جیسا ابھی تھا. ٹھیک ہے. اچھا کوئی بہن کا سوال ہے یہاں پہ، اللہ کے وجہ سے بھی اللہ کی وجہ سے بھی تو مجرور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ کی وجہ سے بھی مجرور، ہاں اللہ کی وجہ سے تو مجرور ہوتا ہی ہے. ٹھیک ہے. تو ابراہیم کے متعلق سوال ہے کیا آپ کا؟ کیا سوال آپ کا ابراہیم کے متعلق ہے؟ اللہ کی وجہ سے بھی تو مجرور ہے، ہاں ٹھیک ہے مجرور ہے، لیکن علامت کیا ہے ابراہیم میں؟ کسرہ، فتح علامت ہے. جی سوال تھوڑا آواز سے کر کے بتائیے. باقی کے لیے ہاں باقی سب تو مجرور ہے، سبھی مجرور ہے. وہ والا جو وہ جو ٹیبل ہے آپ کو دکھ رہا ہے وہ سب میں یہ مجرور ہے. ٹھیک ہے. یہ سب پورا لائن سے وہ سب کا سب مجرور ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے نا. سبھی مجرور، اور سب میں مجرور کی علامت دے دی گئی ہے. اس میں کسرہ ہے، اس میں بھی کسرہ ہے، اس میں یا ہے مجرور کی علامت، اس میں بھی یا ہے مجرور کی علامت، لیکن اس میں مجرور کی علامت کیا؟ فتح ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں مجرور کی علامت کیا ہے؟ یا ہے. یا ہے. اچھا اچھا یہ تقدیری اعراب وہی ہے جو ہم لوگ کیے ہیں. وہ جو اصلی علامت اور فرعی علامت دیکھ لی. ٹھیک ہے. اصلی اور فرعی علامت ہم لوگ دیکھ لیے ہیں. اب جو ہم لوگ دیکھنے جا رہے ہیں کیا؟ پوشیدہ علامت، الاعراب التقدیری. یہ امید ہے کہ آپ لوگ کو یاد ہوگا جو ہم لوگ کیے تھے ایک کلاس میں، پچھلے کلاس میں. پوشیدہ ہو سکتا ہے کسی کو کنفیوژن ہو اسی چیز میں. الاعراب التقدیری،
तकदीरी यानी कि मुक़द्दर एराब, माने वो अलामत वैसा अलामत जो मुक़द्दर होता है, यानी कि पोशीदा रखा जाता है उसको कुछ वजह से। वो वजह क्या होती है कि पढ़ने में क्या होगा, आसानी होगा, इसलिए इसको पोशीदा रखो। मरफ़ू है लेकिन दम्मा उसको पढ़ो मत, ठीक है। मंसूब है, मजरूर है, कसरा पढ़ो मत, ज़्यादा मुनासिब यही है, ठीक है। तो पोशीदा अलामत है, तकदीरी एराब, हिडन अलामत को मान के चलते हैं, हाँ दम्मा ही है ना, तो तकदीरी एराब में, तकदीरी एराब में असली अलामत ही को मान के चलते हैं, असली अलामत माना जाता है, सब में असली अलामत है, लेकिन वो पोशीदा होता है, हिडन होता है, ठीक है। तो इसमें 3 कैटेगरी कैसे हम लोग किए थे, ये 3 कैटेगरी कैसे में होता है इस तकदीरी एराब में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे वैसे ही जुमला है जा, ठीक है, आया है। कौन आया, सदीकी, सदीकी, जा सदीकी, आया मेरा दोस्त, सदीक मतलब मेरा दोस्त, मेरा दोस्त आया। कैसा दोस्त है, अलमुहामी, वकील, ये वकील है। वकील का नाम क्या, अलमुस्तफ़ा, अलमुस्तफ़ा, ठीक है, अलमुस्तफ़ा, ठीक है। मुस्तफ़ा नाम अरबी में जो है ना अलिफ लाम के साथ आता है। अरबी में बहुत सारे नाम है जो अरबी में अगर लिखा जाए उसको तो अलिफ लाम देना पड़ता है। जैसे कि कुछ नाम अरबी के हैं, जैसे अल हसन, अल हुसैन, हसन हुसैन नाम अरबी में अलिफ लाम के साथ ही आता है, ठीक है, अलिफ लाम। हाँ, या लगने से अल चले जाता है, लेकिन वो अलिफ लाम के साथ आता है। तो सदीक़ी, तो आया, इसका तर्जुमा क्या होगा, जा सदीक़ी, आया मेरा दोस्त, अलमुहामी, वकील माने वकील दोस्त आया, और उसका नाम क्या, अलमुस्तफ़ा, यानी कि माय फ्रेंड द लॉयर मुस्तफ़ा के, ये माने होगा, माय फ्रेंड सदीक़ी द लॉयर मुस्तफ़ा के, ये माने आप कर सकते हैं, ठीक है। जा सदीक़ी अलमुहामी अलमुस्तफ़ा, ठीक है। खैर माने पे मत जाइए, अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए इस चीज़ में, क्या कि जा सदीक़ी, जा आमिल, जा का अमल क्या होगा, फाइल, जा का फाइल आएगा, फाइल क्या होना चाहिए, मरफू, फाइल होना चाहिए क्या, मरफू, ठीक है। तो सदीक़ी लफ्ज़ है, सदीक़ी लफ्ज़ कितना लफ्ज़ है, 2 लफ्ज़ है, 2 वर्ड है सदीक़, एक है ये वाला हिस्सा, और एक या मुतकल्लिम, 2 वर्ड है ना सदीक़ में। तो ये इसमें 2 वर्ड है सदीक़ में, ठीक है। सदीक़ में 2 वर्ड है, यानी कि माने होगा माय फ्रेंड। तो जा सदीक़ी, तो 2 वर्ड है, सदीक़ यानी कि सदीक़ ये मुदाफ़ है, पहला वाला वर्ड क्या है, ये मुदाफ़ है, और या मुतकल्लिम, या जो है मुदाफ़ इलैही। तो कायदे के एतबार से अरबी का फ़ाइल क्या होता है, हमेशा मरफ़ू होता है। तो जा सदीक़ु होना चाहिए था ना, जा सदीक़ु, जा सदीक़ु, लेकिन जब ये या मुतकल्लिम आ जाती है, ये या मुतकल्लिम यानी कि मेरा, अना के लिए जो वर्ड है, या मुतकल्लिम, मुत्तसिल ज़मीर या मुतकल्लिम आने से ये कोई भी वर्ड, उसके पहले वाला कोई भी हर्फ हो, उसको क्या कर देती है, ये कसरा दे करके पढ़ती है, माने कसरा दे देती है, कसरा उस पर फोर्स कर देती है, या मुतकल्लिम। तो सदीक़ु नहीं पढ़ा जाता, क्या पढ़ा जाता फिर, ये पढ़ा जाएगा क्या, सदीक़ी, कसरा दे करके पढ़ा जाएगा, सदीक़ी। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि सदीक़ी जो है ना, ये मरफू है, ये मरफू ही है, ठीक है। और लेकिन अलामत और रफ़ा, लेकिन रफ़ा की अलामत क्या है फिर, सदीक़ी मरफू तो है, लेकिन अलामत और रफ़ा क्या है, दम्मा मुक़द्दरा, हिडन दम्मा। कह रहे हैं कि सदीक़ी में, सदीक़ी तो मरफू है, लेकिन सदीक़ी में जो सदीक़ लफ्ज़ है उसको दम्मा लेना चाहिए था, क्योंकि वो फ़ाइल है, ठीक है, लेकिन वो कसरा लिए हुए, तो लिहाजा फिर कोई पूछेगा कि सदीक़ तो मरफू है, हाँ मरफू है, तो अलामत क्या है फिर, कहेंगे हम अलामत सदीक़ में दम्मा मुक़द्दरा है। दम्मा माने दम्मा मुक़द्दरा यानी कि हिडन, यानी कि एस्टिमेट कर रहे हैं, इम्प्लाइड दम्मा, माने फर्ज करके चल, मान के चल रहे हैं कि उसमें क्या है, एक्चुअली में दम्मा ही है, लेकिन या मुतकल्लिम की वजह से कसरा दे के पढ़ना पड़ रहा है, और कसरा दे के पढ़ना ज़्यादा मुनासिब है, ठीक है। सदीक़ुई पढ़ने, सदीक़ुई अच्छा नहीं लग रहा पढ़ने में, सदीक़ी ज़्यादा बेहतर है पढ़ना, ठीक है। तो उसको पोशीदा रखा गया, एक पोशीदा दम्मा, हिडन दम्मा, दम्मतुन मुक़द्दरतुन, ये अलामत है,
یہ تو समझ में आपको क्लियर है ना? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? सदीकी में सदीकी 2 वर्ड है, मुदाफ, जो मुदाफ वाला हिस्सा वही फ़ाइल है, वही फ़ाइल है, और फ़ाइल हमेशा मरफू होता है, लेकिन काफ पे दम्मा दे नहीं सकते या मुतकल्लिम आने की वजह से, तो कहेंगे क्या कि असल में अलामत क्या है, दम्मा मुक़द्दरा है। यहाँ पे मरफू की अलामत कसरा नहीं कहेंगे, मरफू की अलामत कसरा है नहीं, दम्मा मुक़द्दरा, कसरा या मुतकल्लिम की वजह से आया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। थोड़ा हो सकता है अजीब लग रहा हो, लेकिन यही कायदा है और यही सही कायदा है, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया हो। तो जा सदीक़ी, मेरा दोस्त आया, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अल-मुहामी, अल-मुहामी, जा सदीक़ी अल-मुहामी, तो सदीक़ी आया, अल-मुहामी, अल-मुहामी जो है ना, समझ लीजिए इसका बदल है। बदल याद है ना आप लोगों को? बदल कॉन्सेप्ट अरबी में, ठीक है, बदल, ठीक है। तो सदीक़ी, सदीक़, अब वो तो कह रहा है मेरा दोस्त आया, कौन सा दोस्त? अब दोस्त के बारे में वजाहत कर रहा है, जो अल-मुहामी, जो कि क्या है, वो वकील है, द लॉयर, ठीक है, द लॉयर। तो लॉयर, ये भी क्या होगा फिर? इसका ये मरफू है, ये फाइल को फॉलो कर रहा है सदीक़ी, तो ये भी मरफू होगा, ठीक है। लेकिन अल-मुहामी अगर मरफू है, ठीक है, अल-मुहामी ये मरफू है, ठीक है ना, क्योंकि सदीक़ को फॉलो कर रही है। तो लेकिन मुहामी दम्मा नहीं लेता है, मुहामी दम्मा नहीं लेता है, मरफू है लेकिन ये दम्मा नहीं लेता। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या कहेंगे इसके बारे में कि मरफू की अलामत क्या है इसमें? तो मरफू की अलामत क्या है फिर इसमें? दम्मतुन मुक़द्दरतुन, फिर से वो पोशीदा हिडन दम्मा। क्यों दम्मा नहीं दिया गया? क्योंकि पढ़ना ज़्यादा अच्छा है ऐसे। अल-मुहामी दम्मा होता तो क्या पढ़ते हैं? अल-मुहामियु, ईयू, यहाँ पर हरकत लेना बोझ समझा जाता है अरबी में। यहाँ पर हरकत होना बोझ समझा जाता है, तो कोशिश किया जाता है कि यहाँ से दम्मा को, यहाँ से हरकत को हटा दिया जाए, खास करके दम्मा को या कसरा को, ठीक है। तो अलामत क्या हो गया फिर? अल-मुहामी जो है ये इसमें दम्मा मुक़द्दरा अलामत है, ये मरफू है मुहामी, ठीक है। मुहामी मरफू है, अलामत क्या मरफू की? दम्मा मुक़द्दरा, क्योंकि दम्मा ये लेता नहीं है। अच्छा, क्यों दम्मा नहीं लेता है? क्योंकि ये कौन से कैटेगरी में गया, कौन से क्लास का इसम है? मनकूस। ये कैसा इसम है? ये मनकूस इसम है, ये इसम मनकूस है। अच्छा, मनकूस की तारीफ क्या? कोई कहेगा मनकूस बताइए, मनकूस किसको कहते हैं, किसे कहते हैं? क्या जवाब देंगे हम? कौन सा इसम मनकूस कहलाता है अरबी में? कौन सा इसम अरबी में मनकूस कहलाता है? ठीक है, हम कब कहते हैं एक इसम के बारे में कि ये मनकूस है? मनकूस हम कब कहते हैं किसी इसम के बारे में? जब वो इसम क्या हो, बताइए। नाकिस हो। नाकिस, ठीक है, और वजाहत कीजिए, और थोड़ा वजाहत कीजिए। जो एंड एंडिंग पे जाओ। या एंड पे या हो, सही, करेक्ट, करेक्ट, बारकल्लाह फीक। एंड पे या हो, हाँ, जो इसम अरबी का एंड होता है किस पर? या पर, असली या पे, वो हर्फ का हिस्सा, बुनियादी हरूफ का हिस्सा होता है वो या, तो ऐसे इसम को क्या कहते हैं अरबी में हम लोग? मनकूस कहते हैं। तो वैसा इसम जो एंड होता है क्या? या पर, ठीक है। जैसे बहुत सारी मिसालें कर चुके हैं हम लोग, अलवादी, ठीक है, अल हादी, हिदायत देने वाला, गाइड करने वाला। इस तरह का इसम जो होता है ना, ये मरफू में दम्मा नहीं लेता, मरफू में दम्मा नहीं कैरी करता, और कसरा भी नहीं लेता भी आ रहा। तो मरफू में दम्मा नहीं लेता, मजरूर में कसरा नहीं लेता। मतलब मरफू में इसका दम्मा हिडन रहता है, मजरूर में इसका कसरा क्या रहता है? मजरूर में इसका कसरा हिडन रहता है, पोशीदा रहता है, मुकद्दरा रहता है। सिर्फ फतहा इसका जो है जाहिर रहता है, सिर्फ फतहा, सिर्फ मंसूब में ये फतहा रहता है, इस तरह का इसम। बाकी सब में, मरफू में और मजरूर में अपना अपना असली अलामत को पोशीदा रखता है, ठीक है, समझ गए ना? तो हम कहेंगे कि यहाँ पे अल-मुहामी ये मरफू है, लेकिन अलामत क्या? मरफू की अलामत और रफ़ा क्या है? दम्मा मुक़द्दरा। अच्छा, अल-मुस्तफ़ा, तो मेरा आया मेरा दोस्त वकील
جس کا نام کیا ہے، یہ بدل ہے، عربی کا بدل، ٹھیک ہے. المصطفیٰ، المصطفیٰ لفظ جو ہے یہ بھی مرفوع ہے کیونکہ اسی کا فالو کر رہا ہے، وہ اسی کا بدل بن کے آ رہا ہے. صدیقی کا، میرا دوست. کون دوست؟ مصطفیٰ، جس کا نام مصطفیٰ ہے، ٹھیک ہے. المصطفیٰ یہ مرفوع ہے، لیکن مرفوع کی علامت یہاں پہ کیا ہے، یہ دماز نہیں آئے گا اس کے اوپر میں، کیونکہ یہ دمہ ہڈن مانا جائے گا. ٹھیک ہے. کیوں دمہ ہڈن مانا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ الف پہ ختم ہو رہا ہے نا. المصطفیٰ لفظ اینڈ کس پر ہو رہا ہے؟ الف پر. یہ یا ہے نا، یا میں نقطہ نہیں ہے، تو کون سا یا ہے پھر؟ یہ الف مقصورہ ہے، الف پڑھا جاتا ہے. تو الف پہ تو ظاہر سی بات ہے حرکت آ ہی نہیں سکتا، الف پہ حرکت آ ہی نہیں سکتا. اس کو تو بغیر الف اگر حرکت اس کو الف پڑھنا پڑے گا، الف پہ کوئی حرکت نہیں آ سکتا. تو ہم ازیوم کر کے چلیں گے، یا اس میں علامت کو پوشیدہ مانیں گے، ازیوم کریں گے. دمہ مقدر علامت ہے مصطفیٰ. تو یہ کیسا اسم ہے؟ مصطفیٰ مقصور. جیسے منقوص وہ اسم ہوتا ہے جو ختم ہوتا ہے کس پر؟ یا پر. اور مقصور وہ اسم ہوتا ہے جو اینڈ ہوتا ہے کس پر؟ الف پر، یا الف مقصورہ پر، بغیر نقطے والے یا پر. اس کو کہتے ہیں مقصور. تو مقصور میں کوئی بھی حالت ظاہر نہیں ہوتا، مرفوع ہو، منصوب ہو، مجرور ہو، سب میں وہ اس علامت پوشیدہ ہوتا ہے. کیونکہ الف ہوتا ہے نا، الف پہ اینڈ پہ الف ہوتا ہے، تو الف پہ تو حرکت کوئی بھی نہیں آ سکتا ہے، نہ دمہ آ سکتا ہے، نہ فتح آ سکتا ہے، نہ کسرہ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا. تو مصطفیٰ میں علامت کیا ہے؟ مرفوع کی علامت کیا؟ دمہ مقدرہ، دمہ مقدرہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جو یہ فاعل کے متعلق مرفوع، یہ سب مرفوع تھا. اب یہ سب منصوب بن کے آئے گا. اب یہ سب کیا بن کر کے آ رہا ہے؟ منصوب. تو رأیتو کے بعد آ رہا ہے. رأیتو عامل ہے، عامل کا اثر کیا ہوگا؟ یہ سب منصوب ہوگا. یہ منصوب ہے اب یہ سب. رأیتو کے بعد آ رہا ہے. میں نے دیکھا، کس کو دیکھا؟ اپنے دوست کو دیکھا. I saw my friend the lawyer مصطفیٰ. ٹھیک ہے. صدیقی یہاں پہ کیا ہے؟ منصوب ہے. صدیقی منصوب ہے نا. صدیقی دو لفظ ہے، جس میں پہلا لفظ کیا ہے؟ یہ صدیق. یہی منصوب ہونا چاہیے، یہی منصوب ہے. صدیقہ مضاف، یہ تو مضاف والا حصہ ہی ہوتا ہے نا، مفعول بھی. ٹھیک ہے. یاد رہے عربی اصطلاح میں، عربوں کے نزدیک، عربی گرامرین عرب والے کے نزدیک، وہ مضاف الیہ مل کر کے مفعول بھی یا فاعل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. صرف مضاف والا حصہ وہ فاعل اور مفعول بھی کہتے ہیں، یا مبتدا خبر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ پہلے بتا چکا، کبھی زیادہ ریپیٹ نہیں کر. خیر، مضاف والا حصہ یہی مفعول بھی ہے، تو اس کو فتح لینا چاہیے تھا نا. ٹھیک ہے. لیکن فتح نہیں لیا یا متکلم کی وجہ سے. یا متکلم آنے سے ہر حالت میں کسرہ ہی پڑا جائے گا. تو ہم مان کے چلیں گے صدیقی میں ایک فتحہ مقدرہ ہے. منصوب کی علامت کیا ہے؟ ہڈن فتح. دیکھ رہے ہیں، فتح مقدرہ. کیا ہے منصوب کی علامت؟ علامت النصب، نصب کی علامت یا منصوب کی علامت کیا ہے صدیقی میں؟ فتح مقدرہ، فتحۃ مقدرۃ، ہڈن فتح. ٹھیک ہے. ظاہر نہیں ہوا یا متکلم کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اب آگے آئیے. اور میں نے دیکھا محامی لفظ یہ بھی منصوب ہے. تو محامی میں لکھا نہیں ہے یا میں، لیکن یہاں الف آئے گا، کیونکہ منقوص میں صرف منصوب میں علامت دکھتا ہے، میں نے فتح دکھے گا، باقی سب میں علامت نہیں دکھے گا. محامی یا پہ فتح پڑا جائے گا. ٹھیک ہے. جو لفظ ہے نا الہادی، الہادیہ ہو سکتا ہے، ہادیو نہیں ہوگا، الہادیو الہادی نہیں ہوگا، لیکن الہادیہ ہو سکتا ہے. تو یا جب یہ محامی جب منصوب ہوگا تو یا کو ظاہر کرے گا، یا کو کیا کرے گا؟ ظاہر کرے گا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ علامت ہم کہیں گے یہاں یہ منصوب ہے، اور یہ منصوب کیا علامت یہاں پہ؟ ظاہرہ ہے، ظاہرہ ہے. ٹھیک ہے. اب آئیے مصطفیٰ. مصطفیٰ کیا ہے؟ یہ مقصور ہے. مقصور میں تو علامت دکھتا ہی نہیں ہے، نہ مرفوع میں، نہ منصوب میں، نہ مجرور میں، پوشیدہ رہتا ہے. تو مصطفیٰ کیونکہ یہ بدل ہے، کس کا بدل ہے؟ مفعول بھی کا، جو کہ منصوب ہوتا ہے. تو مصطفیٰ یہاں پہ منصوب ہے. منصوب کی علامت کیا ہے؟ فتحہ مقدر، ہڈن فتح. کہاں ہڈن فتح؟ اس پر. لیکن الف دے نہیں سکتے، تو ایسی بات تو ہڈن ہی مان کے چلیں گے اس کو. ہڈن فتح، فتح مقدر ہے. مصطفیٰ میں علامت کیا ہے؟ یہ مصطفیٰ ہمیشہ مصطفیٰ ہی رہے گا، کیونکہ اینڈ ہو رہا الف پہ. مقصور ہے، مقصور میں علامت ظاہر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اب آئیے کس میں؟ سلم تو علی، میں نے سلام کیا اپنے دوست کو. صدیقی، ٹھیک ہے، دو لفظ ہے. صدیق ہونا چاہیے مجرور، یہ لفظ ہونا چاہیے کیا؟ مجرور. کیوں؟ سلم تو کے وجہ سے.
अला के वजह से, अला क्या करता है, मजरूर कर देगा इसको, तो सदीकी ये मजरूर है, सदीकी मजरूर है। लेकिन यहाँ पे जो बात है ना कि या मुतकल्लिम के वजह से मजरूर है ये, ऐसा नहीं कि अला आकर के इसको मजरूर कर रहा है, ठीक है ना। या मुतकल्लिम से ने पहले इसको मजरूर मैंने कसरा दिया हुआ था, ठीक है, या मुतकल्लिम पहले से क्या उसको कसरा दिया हुआ था, तो हम नहीं कहेंगे यहाँ पे कि अला ने कसरा दिया या मुतकल्लिम ने कसरा दिया, इसलिए यहाँ पे भी कहेंगे मुक़द्दरा ही, ठीक है ना। तो यहाँ पे अलामतुल जर क्या है, कसरा मुक़द्दरा, क्योंकि ये कसरा जो है ना अला की वजह से नहीं आया, क्योंकि या मुतकल्लिम ने कसरा देके या मुतकल्लिम कसरा दे देता है। यहाँ पे इख्तिलाफ है नहवीयीन का, ग्रामेटिकल ग्रामर एक्सपर्ट्स का। कुछ लोग कहते हैं नहीं कसरा तो आएगी है ना, कसरा ज़ाहिरा है। कुछ लोग कहते हैं कसरा ज़ाहिरा अलामत है मजरूर की, कुछ लोग कहते हैं क्या कसरा मुक़द्दरा है, ठीक है। तो खैर यहाँ इस किताब के मौलिफ के हिसाब से कसरा मुक़द्दरा है, ठीक है। खैर मान चलिए आगे से बहस नहीं करते हैं। अच्छा, सल्लम तो अला और मुहावी वकील, ये भी मजरूर होगा, लेकिन यहाँ पे ये कसरा नहीं लेगा, क्योंकि ये मनकूस है। मनकूस सिर्फ मंसूब में अलामत फतहा लेता है, मरफू हो मजरूर हो कसरा को जाहिर नहीं करता। तो मुहामी में भी ये कसरा नहीं आएगा, मुहामी मुहामी पढ़ा जाएगा, भले ही अला के बाद आ रहा हो। तो यहाँ पे भी अलामत क्या, कसरा मुक़द्दरा है, मुहामी नहीं पढ़ा जाएगा। अलहादी कभी नहीं होगा, अलहादी होगा, ठीक है। अच्छा, अल मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा तो हमेशा मुस्तफ़ा रहेगा, अला लगा दे कुछ भी रहेगा, ऐसे रहेगा। तो ये लफ्ज़ है ना मुस्तफ़ा, इसमें अगर मुस्तफ़ा ऐसे ही आता तो मुस्तफ़ा ऐसे ही रहता। इन्ना लगा देते अगर मान लीजिए, मंसूब हो गया, मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा ही रहेगा। हम मान के चलेंगे कि एंड में जो अलिफ है ना, ये पोशीदा अलिफ इसका मंसूब की अलामत है, फतह मुक़द्दरा, पोशीदा फतह मंसूब की अलामत है जब इन्ना आए, इन्ना आए, ठीक है। और अला के बाद अगर आ रहा है मान लीजिए मुस्तफ़ा, तो अला मुस्तफ़ा ऐसे ही रहता है। तो कुछ भी इन्ना आ जाए तभी मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा ही रहेगा, अला आ जाए तभी मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा ही रहेगा, हिलता नहीं है। हर हालत में अलामत क्या है, मुक़द्दरा, मुक़द्दरा, मुक़द्दरा। तो यहाँ पे भी अला के बाद आ रहा है नहीं, तो मुस्तफ़ा क्या रहेगा, कस अलामत क्या है, मजरूर की अलामत क्या है, अलामतुल जर क्या है मुस्तफ़ा में, कसरतुन मुक़द्दरतुन, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना मेरे ख्याल से काफ़ी है, और ये हम लोग चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। ये वाला हिस्सा वही चीज़ है, अब एक साथ सब कुछ आ गया है, ठीक है। अभी जो हम लोग कर लिए ऊपर में असली अलामत, फ़र्ई अलामत, ठीक है, अब यहाँ पर एक साथ सब आ गया है। असली अलामत, फ़र्ई अलामत और ज़ाहिरी माने क्लियर, क्लियर अलामत जो ज़ाहिर है, क्लियर है, दिख रहा अलामत, और मुक़द्दरा अलामत, इकट्ठा सब कुछ यहाँ पे दिया भैया। आप घर में खुद से पढ़ सकते हैं, वही चीज़ें जो हम लोग करते हुए अलग से, ठीक है। ये वाला असली अलामत वाला है, ये ऑब्लिक देख रहे हैं ना, डैश, मतलब ये असली अलामत है। और यहाँ से लेकर के ये वाला पूरा क्या है, ये फ़र्ई अलामत है। और ये वाला हिस्सा क्या है, ये पोशीदा तकदीरी अलामत। ये फतह दिया हुआ है, दम्मा होगा, दम्मा दम्मा भी नहीं होगा, ये मकसूर है ना, मनकूस है, तो दम्मा नहीं लेगा यहाँ पे, फतह नहीं लेगा, ऐसे ही रहेगा। और उसी का मंसूब है यहाँ पे, ये मंसूब हो गया, ये मंसूब है, ठीक है। सेम वैसे ही ये सब मंसूब है, ये सब सेकेंडरी अलामत, ये वाला और ये वाला तकदीरी अलामत। सेम यहाँ पर भी असली, और ये वाला हिस्सा क्या है, फ़र्ई, और ये वाला हिस्सा क्या है, तकदीरी, ठीक है। तो इतना था कि हम लोग करते हैं, और वक्त हम लोग का जूम का ख़त्म होने वाला है। तो हम लोग अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह हम लोग के लिए अरबी सीखना सिखाना आसान करे, अल्लाह हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत करे, आमीन या रब्बल आलमीन। कोई भी सवाल होगा आप लोगों का, आप लोग ग्रुप में सवाल कीजिएगा, ठीक है। कोई भी सवाल हो ग्रुप में कीजिएगा, इंशाल्लाह हम लोग हो सकता है 2-3 दिन बाद फिर से क्लास रखेंगे, ठीक है। तो आप लोग सब ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है, इंशाल्लाह। कोई सवाल हो ग्रुप में ज़रूर कर लीजिएगा। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।